بھی جانتے ہیں کہ سراج صاحب کی جو خدمات پچھلے 20 سالوں میں رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلامک سینٹر کی خدمت کی ہے اس سے سب لوگ واقف ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ کا سوال نہیں۔ مجھے ماجد میں جو چیز نظر آئی، مجھے پہلی مرتبہ میں ملا ہوں، ایک تو کہ ہی از اے ینگ مین، نمبر ون۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں ایک تڑپ ہے کام کرنے کی۔ تیسری بات یہ کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا پاسٹ ریکارڈ جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو بھی ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ تو ایسے آدمی کو ہمیں موقع دینا چاہیے۔ اگر کمیونٹی کا کوئی ایسا آدمی ہے جو نوجوان ہے جو خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے۔ اتنا خوشی اندر سے ہو رہی تھی کہ اتنا ینگ اینڈ ڈائنامک پرسنالٹی اگر پریزیڈنٹ بنتی ہے اور اس پر سراج الدین قریشی صاحب کا ہاتھ رہتا ہے، سرپرستی رہتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ نئی جو ترقیات ہو سکتی ہیں وہ اسلامک سینٹر کو نصیب ہوں گی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ اور انہوں نے جن پہلوؤں پر بات کی ہے، ایجوکیشن پہ بات کی ہے، ہیلتھ پر بات کی ہے، تمام سماجی جو مسائل ہیں ان کے لیے بات کی ہے، ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ماجد صاحب ایک بہترین پریزیڈنٹ ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کا جو چناؤ ہے وہ اس وقت ایسے موڑ پر ہے کہ جہاں کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت لکھنؤ میں سراج الدین قریشی پینل کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے۔ ہر لحاظ سے وہ میٹنگ بڑی ہے، اس میں ممبران کی شرکت ہو یا اس میں ان شخصیات کی شرکت ہو کہ جن کا کسی بھی میٹنگ میں ہونا اس پورے ماحول کو بدل دیتا ہے کہ جو ماحول چل رہا ہو۔ آج اس میٹنگ میں جو لکھنؤ کے ہوٹل تاج میں ہوئی ہے، اس میٹنگ میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی، ان کے علاوہ ایک اور بہت بڑی شخصیت عمار رضوی صاحب، ان کے علاوہ کئی اہم ایسے لوگ موجود رہے کہ جن کا اس میٹنگ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چناؤ سراج الدین قریشی پینل مضبوطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس میٹنگ کے لیے کتنی محنت کی گئی ہوگی کہ جس میٹنگ میں اتنی بڑی بڑی شخصیات کو اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے۔ یہ تصویریں جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں وہ تصویریں اس میٹنگ کی ہیں۔ یہ تو اسٹیج کا حال آپ نے دیکھا، لیکن اس کے بعد اب آپ کو میں وہ تصویریں دکھاتا ہوں کہ جہاں عام ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ساتھ میں موجود ہیں لیکن ممبران کی تعداد بھی کافی ہے۔ ممبران نے اس میٹنگ میں یہ طے کیا ہے کہ سراج الدین قریشی پینل کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ڈاکٹر ماجد تالیکوٹی جو سراج الدین قریشی پینل کے پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہیں، اور وائس پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ کلیم الحفیظ جو کہ بڑے بزنس مین بھی ہیں اور ایجوکیشن پر ان کا نمایاں کام ہے، ماجد تالیکوٹی ہوں، کلیم الحفیظ ہوں، یا تمام ایگزیکیوٹیو کے ممبران، بی او ٹی کے ممبران جس میں ہدایت اللہ جینٹل ہوں، باقی تمام ممبران کو، اور خاص طور سے جو سراج الدین قریشی صاحب کے بیٹے ہیں سمر قریشی، ان سبھی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی یہاں قسم کھائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سراج الدین قریشی کی خدمات کیا ہیں اسلامک سینٹر کے چناؤ میں۔ میں آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے بیان سنوا رہا ہوں آج کی اس میٹنگ کے، آپ ان سے اندازہ لگائیے کہ آج کی میٹنگ کیا کہتی ہے، اور یہاں آپ خود بتائیے کہ آج لکھنؤ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد چناوی رخ کیا ہے اور چناؤ کس طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کامنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ لیکن لکھنؤ کی یہ میٹنگ سراج قریشی پینل کے لیے بہت مہتوپورن رہی، بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ رہی، کیونکہ اس میٹنگ سے سراج قریشی پینل میں اور زیادہ مضبوطی نظر آ رہی ہے۔ سنیے کہ آج اس میٹنگ میں آئے ہوئے جو خاص اور اہم لوگ تھے انہوں نے کیا کچھ کہا۔ دیکھیے، ممبران سے تو میری اپیل جو ہے وہ میں نے جو اپنی تقریر میں کہا کہ سارے ممبران سے لکھنؤ کے باہر کے لوگوں کے، اتر پردیش کے، ہندوستان کے اور سارے عالم میں جہاں جہاں پھیلے ہیں، سب سے یہ اپیل ہے کہ جس شخص نے اسلامک سینٹر کو موجودہ شکل دی ہے، جس شخص نے اس کی تعمیر کرائی ہے، جس نے اس میں 20 سال تک کی ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اس شخص کے پینل کو اس کی رائے کو پوری طرح سے توجہ دینا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک ویژن ہے۔ آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ بتاتے ہیں
कि उन्होंने खाली वादे नहीं किए बल्कि उन वादों को पूरा किया है। तो इस वजह से हमारी भी अपील है, प्रोफेसर महरुख मिर्ज़ा की भी अपील है, वाइस चांसलर, साबिक वाइस चांसलर और जो लोग हैं उन सबकी अपील है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए और डॉक्टर माजिद को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया जाए। इतना खुशी अंदर से हो रही थी कि इतना यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी अगर प्रेसिडेंट बनती है और उस पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का हाथ रहता है, सरपरस्ती रहती है, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा नई जो तरक्यात हो सकती हैं वो इस्लामिक सेंटर को नसीब होंगी और ये बहुत ज़रूरी भी है। और उन्होंने जिन पहलुओं पर बात की है, एजुकेशन पर बात की है, हेल्थ पर बात की है, तमाम समाजी जो मसाइल हैं उनके लिए बात की है, उन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो माजिद साहब एक बेहतरीन प्रेसिडेंट साबित होंगे इंशाल्लाह। आपको डॉक्टर माजिद में क्या नजर आया? मुझे माजिद में जो चीज़ नज़र आई, मुझे पहली मरतबा में मिला हूँ, एक तो कि ही इज़ ए यंग मैन, नंबर वन। दूसरी बात ये कि उनके दिल में एक तड़प है काम करने की। तीसरी बात ये कि उनके पास एक्सपीरियंस है। और चौथी बात ये है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड जो है उसके अंदर उन्होंने जो कुछ हो सकता है वो लोगों की खिदमत की है। तो ऐसे आदमी को हमें मौका देना चाहिए। अगर कम्युनिटी का कोई ऐसा आदमी है जो नौजवान है जो खिदमत करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। देखिए, इंटरेस्टिंग होना लाजिम भी है, क्योंकि जिस तरीके के जो हालात थे, जिन हालात से उभर करके इस्लामिक सेंटर को यहाँ तक लाने की अगर किसी शख्स ने कदम उठाया तो वो यकीनी तौर पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं और ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लामिक सेंटर। तो और जो उनका जज्बा रहा है, जिस जज्बे के साथ उन्होंने इस्लामिक सेंटर की खिदमत दी है अपनी, यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि और ज़रूरी भी है कि उनका पैनल जीते और मुझे यकीन है कि उनका पैनल जीतेगा और मज़ीद आगे तरक्यात के रास्ते बनाए। देखिए, दिग्गज की बात तो यह है कि अगर आप इस्लामिक सेंटर के हवाले से बात करें या तमाम और खिदमत की उससे बात करें तो दिग्गजों के फहरिस्त में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कहीं पीछे नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सियासत के लोग या सियासतदान ही दिग्गज हो सकते हैं, हर कोई अपने फील्ड में जिसने बेहतर किया हो वो दिग्गज होता है। डॉक्टर माजिद के बारे में क्या? बिल्कुल, मैंने आज जो उनकी तकरीर सुनी और मुझे यकीनी तौर पर इंडिया इस्लामिक सेंटर के लिए ये इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें तमाम वोटर्स को हिस्सा लेना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि जो आउट ऑफ दिल्ली मेंबर्स हैं उनके लिए ई वोटिंग अलाउ हो गई है। इस वजह से अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100% वोटिंग होगी और इसमें जो भी पैनलिस्ट हैं या जितने भी लोग प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए हैं तो तमाम वोटर्स को उन लोगों की खिदमत देख करके और उन लोगों की क्या क्वालिफ़िकेशन है और इस्लामिक सेंटर के लिए किसकी क्या खिदमत रही हैं और उनका क्या विज़न है, इन तमाम बातों को देखते हुए ही लोगों को वोट डालना चाहिए। इस वक्त कई बड़े दिग्गज और बहुत बड़े बड़े नाम इस्लामिक सेंटर के चुनाव की दौड़ में। अगर खालिद रशीद साहब से पूछा जाए कि उनकी नज़र में कौन सा ऐसा बेहतर नाम है जो मुल्क, कौम, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के मसाइल पर पेश नजर आएगा, तो वो कौन सा नाम? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में सीक्रेट बैलेट जो है उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए। इस वजह से सबको पूरा इख्तियार है कि अपने समझ से, अपनी फहम से और वोट डालें। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के बारे में क्या ख्याल है आप? ये सभी जानते हैं कि सिराज साहब की जो खिदमत पिछले 20 सालों में रही है और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामिक सेंटर को की खिदमत की है उससे सब लोग वाकिफ़ हैं, लिहाजा उसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं। तो सुना आपने, एक तरफा बयान है, सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सिराजुद्दीन कुरैशी की जो खिदमत हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आपको इस चुनाव में क्या लगता है, आप किस तरफ देख रहे हैं और आप जिस तरह से चुनाव को देख रहे हैं उस पर हमें अपनी राय ज़रूर दें, हमें बताएं कि आखिर आपको ये चुनाव किस ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैनल हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग इस चुनाव में उतरे हुए हैं। सलमान खुर्शीद साहब की बात में करूं, अफजल अमानुल्लाह साहब की बात में करूं, अबरार साहब की बात में करूं या उसके अलावा और कई लोग जो मैदान में हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, हमें अपनी राय ज़रूर दें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।